हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी सॉलिटरी रिपर। यार लेखक हेले विलियम वर्ड्सवर्थ। जानिछ तुम विलियम वर्ड्सवर्थ हेउछंती द सॉलिटरी रिपर लेखक। प्रथमे देखिबा चलो ताहार कवि परिचय। William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth in the Lake District, England. विलियम वर्ड्सवर्थ केते मसीह जन्मग्रहण करथिले 7 एप्रिल 1770 मसीह से इंग्लैंड रो कोकरमाउथ ठारे जन्मग्रहण करथिले। He is regarded as a worshipper of nature. से जणे कोण थिले प्रकृतिर जणे पूजारी मध्य ताहाको कहा जाउथिला। से जणे प्रकृतिर पूजारी थिले। Love of nature is a major theme of his poetry. प्रकृति प्रति तांकर कोण थिला भल पाइबा थिला एवं एहा होछि तांकर पोएट्री रे से विषयटा आलोचना करिसेंती। He wrote about ordinary men and women in the language of ordinary people. से कोण करछंती साधारण लोक मानक उपरि जो भाषार साधारण नारी मानक विषय मध्य से लिखिथिले। केउ मानक विषय लिखिथिले ऑर्डिनरी मैन एंड ऑर्डिनरी पीपुल, ऑर्डिनरी मैन वुमेन से मानक ऊपर से लिखिथिले। For him poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. अर्थात कौन कही से तांगर कविता जिते भी अछंती से इमोशन को लेकिन पावरफुल फीलिंग स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। अर्थ कौन है सेरा स्मृतिर तारण होछि आरो सेरा शांतिर स्मृति तारण करा जायछि एवं आगे आवेगरु सृष्टि होछि जोंडा प्रबल अनुभूतिर प्रवाह बोली एठारे जना पड़ुछि। ही डायड एट राइडाल माउंट एंड गार्डेन्स। से केते से केउ ठारे मृत्युवरण करथिले से राइडाल माउंट एवं गार्डेन्स ठारे मृत्युवरण करथिले जेटा कि यूनाइटेड किंगडम्स ऑन एप्रिल 23 1850 रे से मृत्युवरण करथिले। 1850 मसीहा एप्रिल 23 तारिख रे से मृत्युवरण करथिले एवं से जन्मग्रहण केते मसीहा करथिले 7 एप्रिल 1770 1770 मसीहा 7 एप्रिल से जन्मग्रहण करथिले। एबे देखिबा से एई कविता रे से कोन कोन उपादान दैछंती ताहा जानिबा। चलो देखिबा। देखो बिले ए थिंग of beauty is joy forever. जिते भी यही समग्र पृथ्वी रे अछंती सुंदर जिनिस सबुदिन पे कौन होता है आनंदमय होता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर आनंदमय होता है एवं द स्कैनिक व्यू ऑफ ए पिक्चर्स क्यू साइट कौन होता है पिक्चर क्यू साइट प्लीजर आवर आइज। अर्थात कौन कह जाए एक मनोरम दृश्य आम आखि कौन कर प्रसन्न करें गोटे पिक्चर्स क्यू साइटा कौन कर प्लीजर ऑफ आवर आए अर्थ आमको मनोरम दृश्य देखापी प्रसन्न करें। देन द हंटिंग मेलोडी ऑफ ए कुको
ସୁଥେସ୍ ଆୱାର ସୋଲ୍। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଇଲିର ମଧୁର ସ୍ୱର ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସୁଥେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ସୋଲ୍, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏ soulful tone of a singer amuses our heart। ଜଣେ ଗାୟକର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। amuses ଅର୍ଥ ଆମୋଦିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। The moments we take leap of this sight or sound। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଉ, ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। These occur to us recurringly in a flashback। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ରିକ୍ୟୁରିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। We can hardly part with them। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ଆସୁଥାଏ। The voice and the vision have a long lasting effect on us। ଅର୍ଥଟାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ ଭଏସ୍ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର, ଆଣ୍ଡ ଭିଜନ୍ ଅର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଦେଖିଥାଉ ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ରହିଥାଏ। They continue to be a perennial memory with us। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ପେରେନିଆଲ୍ ଅର୍ଥଟାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ମେମୋରି ଅର୍ଥ ସ୍ମୃତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। They never cease to be। Have you ever experienced such charming beauty and music? They never cease to be ଅର୍ଥ ସେଟା କେବେ ବି ଆମ ମନରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ତାହାର କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। Have you ever experienced such charming beauty and music? ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନୋହର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଅନୁଭୂତି କେବେ ପାଇଛ କି? Have you ever experienced, ତୁମେ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛ କି? କରିଥିବ। You must have, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। Well, let's read the following poem to note how the music of a Scottish girl exercises an everlasting impact on the mind of the poet William Wordsworth। ଚାଲ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗାର୍ଲଟି ଅଛି, ସେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ତାର କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କରିଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି କାହା ଉପରେ, ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ପୋଏଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ, ଲେଟ୍ସ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ poem। Listen to William Wordsworth poem The Solitary Reapers। Your teacher will recite the poem or use YouTube to play the poem। Now read the poem silently to get the meaning and message out of the text। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ଯେଉଁ ସଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଶୁଣିବ ବା ଏହାକୁ ଟିଚର୍ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରିବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ରିଡ଼୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତୁମେ ପଢ଼ ଏବଂ ରିଡ଼୍ କରିବା।
ଦେଖ ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? Behold her single in the field। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବିହୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବା କିଛି ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ଲେଖକ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସଲିଟାରୀ ରିଭରରେ ସେଇ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଝିଅକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିହୋଲ୍ଡ ହାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ସେ ଝିଅକୁ ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ଡରେ। ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଏକୁଟିଆ ସେଇ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ରେ ସେ ଅଛି। ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ? ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବାଲିକାଟା କ'ଣ କରିଛି? ୟନ୍ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଅର୍ଥ ପୁରାତନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାରସେଲ୍, ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। ଦେଖ ସେହି ପଡ଼ିଆ କ୍ଷେତରେ ଜଣେ କ'ଣ ଅଛି? ବିହୋଲ୍ଡ ହାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ସେଇ ପଡ଼ିଆ କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏକାକୀ ଅଛି। ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ସେଇ ଏକାକୀ ସେ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ରେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଛି। ସେ ନିଜ ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ଏବଂ ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାରସେଲ୍, ନିଜ ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। ଲେଖକ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଅ, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅଟକି ଯାଅ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଲେଖକ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ କିମ୍ବା ତମେ ଆଗକୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। Alone she cuts and binds the grain and sing a melancholy strain. O listen, for the vale profound is overflowing with the sound। ଏଠାରେ ଏଲୋନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏକାକୀ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥ ସେଟାকে ବାନ୍ଧୁଛି। ଗ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥ ଶସ୍ୟ, କଟ୍ ଅର୍ଥ କାଟୁଛି। ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ? ଦୁଃଖଦ ଗୀତ ସେ ଗାଉଛି। କିଏ ଗାଉଛି? ଯେଉଁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଛି? ଦୁଃଖଦ ଗୀତ ଇଏ ଗାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଓ ଲିସିନ୍ ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଇଜ୍ ଓଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ସେ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେଇ ଗ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କାଟୁଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯେଉଁ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେଟା ସେଠାରୁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ସେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରୁଛି? ସି ଏଲୋନ୍ ସି କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରେନ୍। ସେ ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି? ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଗାଉଛି। ଓ ଲିସିନ୍ ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଶୁଣ ସେହି ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଓ ଲିସିନ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓ ଲିସିନ୍ ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଗଭୀର ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ତାହା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ସେରା ଭରି ଯାଉଛି। ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? No nightingales। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ। No nightingales ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଲକୁ ପଛେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେ ଗାଉଛି। ଡିଟ୍ ଏଭର ଚଣ୍ଟ ସେ କେବେ ବି
ଏହାକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡସ୍। ଯେଉଁ ଆରବର ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆରବର ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଇ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ବି ଏତେ ମଧୁର ହୋଇନଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। No nightingales did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands। ଅର୍ଥ ଆରବିଆନର ଯେଉଁ ଆରବର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ସେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ସେ ଝିଅକୁ, ଯିଏକି ସେ ଶସ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କଟିଂ କରୁଛି, ରିପିଂ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ସେ କାଟୁଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏତେ ମଧୁର ହୋଇନଥିବ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ବି, ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ବି ଏଠାରେ କୁହାଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂସ୍ ନିୟର ୱାଚ୍ ହିୟର in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the siege among the farthest hybrids। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ କୋଇଲିର ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱରରେ ଯେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକ ହୋଇନଥିବା, ଯାହା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ନିସ୍ତବତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛି। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂସ୍ ନେଭର ୱାଚ୍ ହିୟର। ଅର୍ଥ ଲେଖକ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସମୁଦ୍ର ନିସ୍ତବ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି? ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସର ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସିଜ୍ ଅର୍ଥ ଏହାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଥେଷ୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ସ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହାରିଯିବ। କାହାଠାରୁ ହାରିଯିବ? ଏଇ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ସେ ଗାର୍ଲ କୁକୋ ବାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହାରିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଏହିଭଳି ଗୀତ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ୱିଲିୟମ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago। ସେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେହି ମୋତେ କହିବ କି? Will no one tell me what she sings? କେହି ମୋତେ କହିବ କି ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। Perhaps the plaintive number flow ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତଟି ଗାଉଛି। For old unhappy far off things and battle long ago। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋତେ କହିବ କି ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି। Perhaps ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତଟି ଗାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା କୌଣସି ଗୀତ କିମ୍ବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ସେ ନେଇକି ବା ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ନେଇକି ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ କହିବ କି ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି। ବୋଧ ହୁଏ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗୀତ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭରା ଇନସିଡେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, or each it some more humbly or each it some more humbly familiar matter of today some natural sorrow loss or pain।
that has been and may be again। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? କିମ୍ବା ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ସେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛା କ'ଣ ପଢ଼ିଛା ଯେ ସେଇଟା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଇଟା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗୀତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ହମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କୌଣସି ଗୀତ କିମ୍ବା ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଟୁଡେ, ଏଇଟା ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇଟା କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଗର୍ଲସକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସୋରୋ କିମ୍ବା ଲସ୍ କିମ୍ବା ପେନ୍, ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି। that has been and may be again, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି, that has been ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି କିମ୍ବା ମେ ବି ଆଉ ଥରେ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। then whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥିମ୍ସ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଗୀତ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥିମ୍ସ, ଗୀତର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେହି ଝିଅଟି ଏମିତି ଗାଉଥିଲା ଯେମିତିକି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଶେଷ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତା ଦା ଧରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଇଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥିମ୍, ସେଇଟା କୌଣସି ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦ ମାଇଡେନ୍ ସେଙ୍ଗ, ଅର୍ଥ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଇଫ୍ ହାର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ, ଯଦି ତା'ର ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୀତର କ'ଣ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଆଇ ସ ହାର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏଟ୍ ୱାର୍କ, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲା ବେଳେ କ'ଣ କରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେଇ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କ'ଣ କରିଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦାକୁ ଧରିକି କ'ଣ କରିଛି, ନଈକି ବେଣ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥ ନଈକି ସେ ଦାରେ କାଟୁଛି। ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, I listen heard motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more। ହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, I listen heard motionless and still, ମୁଁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ମୋସନଲେସ୍ ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବି ହଲଚଲ କରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି, ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ଅର୍ଥ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲେ। ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍, ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ରହିଗଲା। ଆଇ ବୋର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ନୋ ମୋର୍, ଯଦିଓ ସେହି ଶବ୍ଦ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯିବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆଇ ହେଡ୍ ମତଲବ ଅର୍ଥ ଆଇ ଲିସିନ୍ ହେଡ୍ ମୋସନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ଅର୍ଥ ସେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗର୍ଲସର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ
ରିପୋର୍ଟଟା ଗାଉଛି ବା ଗୀତଟା ଗାଉଛି ତାହାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାହାଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲି ସେହି ଗୀତଟି ମୋତେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଅର୍ ନୋ ମୋର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୀତଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ? ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିୟୋଣ୍ଡ ହାର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଏକାକୀ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିଛି, ତାର ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଅଛି, ତାହାକୁ କାଟୁଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ସେ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଅଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେତେ ସମୟରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବି ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମନା କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଏବଂ ରହିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଯେଉଁ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱରକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋକୋ ବାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ନି ଲେଖକ ଏଠାରେ। କୋକୋ ବାର୍ଡ଼, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଡିଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଲେଖକ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଇ ଗୀତର ସ୍ୱର କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍ ଦ ମେଡନ୍ ସଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ହର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରେ ଏହାର କିଛି ବି ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲିସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋସନଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋସନଲେସ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବି ଗତି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅର୍ଥ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲି। ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍, ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସ୍ୱରଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱର ହଉ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱର ହଉ, ସେଇଟା ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଅର୍ ନୋ ମୋର୍, ଅର୍ଥ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୀତର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗାଲଟି ତାର ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଏହାର କଠିନ ୱାର୍ଡ଼ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ଏଠାରେ ବିହୋଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଟୁକ୍ ଏଟ୍ ଅର୍ ସି ସମବଡି ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏ ଟୁକ୍ ଏଟ୍ ଅର୍ ସି ସମବଡି ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବା କିଛି ଦେଖିବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ୟନ୍ ଅର୍ଥ ଓଭର୍ ଦେୟାର ଓଲ୍ଡ ୟୁଜ୍, ଅର୍ଥ ସେଇଟି ପୁରାତନ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଥିଲା, ପୁରାତନ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏବଂ ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ ଏଲୋନ୍। ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଲା ଏକାକୀ ଏବଂ ନିଃସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା। ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ବାଲିକା। ଏ ଗାର୍ଲ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ହାଇଲାଣ୍ଡସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ। ହାଇଲାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା ତାହାକୁ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ।
अर्थ एठारे कौन कही दुखर किसी गीत को मेलानकोली स्टेन बोली कहुछि। भेलर अर्थ है भैली जोटा कि उपत्यका यहाँ जानिछ। एबे देख प्रोफाउंड अर्थ डीप जोटा कि गभीर। प्रोफाउंड अर्थ कौन गभीर कही डीप हैविंग और कम फ्रॉम ए ग्रेट डेप्थ। ग्रेट डेप्थ कही जोटा कि गभीर अच्छी बहुत गाढ़ अच्छी। साउंड अर्थ सिंग गीत गाइबा। वेरी अर्थ एठार कौन कही भेरी टायर आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। से जो गर्ल्सटा कौन कर लंग टाइम पर्यंत से काम करता से वेरी होता बहुत क्लांत हो जाता। बैंड अर्थ ए ग्रुप ऑफ पीपुल यह एक जनसमूह दल थिला। से दल जो थिले से माने से रास्ता देकी आसुथिले से से गर्ल्स को डिस्टर्ब हेब ना बोली लेखक कौन करछंती सुनो नचेत एठार चुपचाप चली जाओ बोली कही। हंट अर्थ एठार कही बारंबार जाउथबा स्थान। स्प्ले विजिटेड फ्रिक्वेंटली। सेडी हंट अर्थ मरुद्यान व विश्राम पाई मरुभूमि एक छाया स्थान। ओएसिस ए प्लेस विथ वाटर एंड ट्रीज इन डिजर्ट फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशंस। तापर देखो अरेबियन सैंड अर्थ द डिजर्ट ऑफ अरेबिया द मिडिल ईस्ट। अर्थ एठारे कौन अरेबियन सैंड सहित आरबर जो मरुभूमि। देन फारदेस्ट हाइब्रिड्स अर्थ स्कटलैंड रो उत्तर पश्चिम रे थिबा एक दूरवर्ती द्वीपपुंज। द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्कटलैंड। अर्थात जो उत्तर पश्चिम रे एक दूरवर्ती द्वीपपुंज अच्छे ताकू कहुछि। देन देख प्लांटिव नंबर्स सैड म्यूजिक किंबा मनफुल भर्स। अर्थात कौन कहुछि किसी दुखद गीत को कहुछि किंबा शोकाकुल जो संगीत अच्छे दुख भरा कविता अच्छी ताहा जंत्रणा देथिबा बोली कहुजिथिला ताहाको एठारे दर्शा जाइछि। तापर देखो नेक्स्ट हम्बुल्ली अर्थ ऑर्डिनरी सॉन्ग। सिकिल अर्थ दा ए टूल फॉर कटिंग ग्रास और पेड़ी। मोशनलेस अर्थ विदाउट मूवमेंट अर्थ किसी गति करबा नहीं। स्कटलैंड अर्थ ए कंट्री व्हिच इज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूके रे गोटे कौन गोटे कंट्री है जेना स्कटलैंड। हम्बुल्ली अर्थ एठारे कौन कहि गोटे ऑर्डिनरी सॉन्ग अर्थ साधारण गीत कहुछि। जो स्कटलैंड ए कंट्री व्हिच इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। स्कटलैंड गोटे कौन है यूनाइटेड किंगडम रो एक अंशटे। मोशनलेस अर्थ विदाउट मूवमेंट्स। सिकिल अर्थ जो दा एठारे कौन करथांती घास गुड़ाक काटी थांती। आशा करुथिबी बुझी पारिथिबो स्टूडेंट माने। जदि भल लगी थाए ताहले लाइक शेयर करिवे। थैंक यू रहिली।